جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن میں اللہ نے تمہیں تمہاری کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، رات کے دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شرک کا فاصلہ بھی ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پہ اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شرک کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تیرا ہے۔ جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو وہ اسے اپنے تلاش کا پتہ دے دیتا ہے۔ پھیلائی ہوئی جھولی اللہ خالی نہیں رہنے دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بے صبرا ہوتا ہے۔ دعا سے وہ بھی مل سکتا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ فاصلوں کی فکر نہ کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ محبت فرضی عبادات کی پابند بناتی ہے، لیکن عشق انسان کو تہجد کی لگن لگا دیتی ہے۔ سسکتے ہوئے دل کی وہ آواز جو دیوار کے اس پار نہیں جا پاتی، وہ بھی 7 آسمانوں کے پار اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ جہاں بھی گرنے کا گمان ہوا وہاں اللہ نے تھام لیا مجھے۔ چیزیں اکثر گم ہو جاتی ہیں مگر دعائیں سلامت رہتی ہے، اس لیے میں تمہارے لیے ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ لائی ہوں۔ تمہیں اگر اللہ نے میرے نصیب میں لکھ رکھا ہے تمہیں کون مجھ سے چھین سکتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ کبھی کبھار تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ جب تک اللہ پاک راضی نہیں ہو جاتے تب تک میں آپ کے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ جو آنسو اللہ کے آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ یادوں کا حصہ کھولا تو یہ جانا کہ بس اللہ ہی تو ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ جو چلے گئے انہیں بھولنے میں ابھی وقت تو لگے گا۔ دل نادا کچھ تو حوصلہ رکھ، خدا جو بھی کرے گا بہتر کرے گا۔ محبت اور بات ہے لیکن تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اس دعا کا طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیا جائے۔ سجدے پہ سجدہ کرتے رہے رات بھر، ہم نے رب کو منانے کے لیے ہر حد کو توڑ دیا۔ جس کی چاہت تھی اس کو دعا میں مانگا، پھر سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ جس قرب سے میں بات کرتی ہوں اللہ سے تم کرتے تو لفظ سارے حلق میں اٹک گئے ہوتے۔ انسان کی محبت نے زمین پہ گرا دیا ہمیں، اتنی محبت خدا سے کرتی تو فلک تک گئے ہوتے۔ جتنا صبر میں نے کیا ہے اتنا اگر تم کرتے تو اب تک تھک گئے ہوتے۔ کاش میں پرندہ ہوتی پھر روز اڑ کر مکہ اور مدینہ چلی جایا کرتی۔ روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے، حاصل ہو یا لا حاصل، اللہ کے لیے ساری دعائیں لاڈلی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتوں اور معاوضے پہ یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے سکون ہوتے ہی تب ہیں جب ہم اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا۔ اور یہ مت بھولا کرے کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو برا نہیں چاہتا،
हम खुद ही अपने साथ ज्यादती करते हैं। हम खुद ही लाख नेमतों के बाद भी उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारी बेकदरी करती हैं और लापरवाही करती हैं, लेकिन फिर भी हम उन चीजों, उन इंसानों के लिए जिद करते हैं जिनसे हमें तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए कुछ मामले अल्लाह पे छोड़ना सीखिए, उसके फैसले पे राजी होना सीखिए और उसके हुक्म का इंतजार करना सीखिए। उस जख्म का मरहम अल्लाह से ही मिलेगा जिसकी तकलीफ रात भर सोने नहीं देती। उनके दिल भी मुतमईन हो जाते हैं जो अल्लाह की रजा में राजी होना सीख जाते हैं। तहज्जुद की तौफीक मिल गई तो समझो अल्लाह राजी हो गया। अब अल्लाह के सिवा किसी से कोई तवक्का नहीं रही। अल्लाह के सामने रोकर दिल हल्का करने के बाद बहुत पुरसुकून नींद आती है। अजीब से सुकून की कैफियत तारी हो गई और हम अल्लाह से अल्लाह को ही मांगने लगे। और फिर अल्लाह ने मेरा हाथ तब थाम लिया जब मुझे लगा था अब मैं कभी संभल नहीं पाऊंगी, मगर इस बिखरे हुए वजूद को अब अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं समेट सकता। रातें अगर अल्लाह से बात करते हुए गुजरने लगे तो नींद न आना भी नेमत लगती है। सब्र का सलीका नहीं मुझे यार, मेरा दिल अपनी रजा में राजी कर दी। खुदा की मोहब्बत जब हर पल तुम्हारे साथ है तो किसी और से मोहब्बत की भीख क्यों मांगती हो? जिसने ये दिल बनाया है बस वही इसको जोड़ सकता है। जिसके एक हुक्म पे चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, तुम्हें लगता है वो रब तुम्हारा नसीब नहीं बदल सकता? कभी नहीं होता कि अल्लाह कोई चीज तुमसे ले और उसके बदले तुम्हें बेहतर चीज से ना नवाजे। और ये भी हो सकता है कि जो उसने तुमसे लिया है उसे ही तुम्हारे हक में बेहतर बनाकर तुम्हें वापस दे दे। उसकी हिकमतें, उसकी मसलहतें तुम नहीं समझ सकती, लेकिन वो तुम्हारी तकलीफ से खूब वाकिफ है। वो बस आजमाता है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के लिए किस हद तक जाता है। दुआएं, इल्तिजाएं सब वो संभाल कर रखता है और फिर उन जरियों से हमें नवाजता है कि हम देखते रह जाते हैं। जब वो 2 जहानों का खालिक होकर हमारे यकीन का लाज रखता है तो क्या हम उसकी मोहब्बत की लाज नहीं रख सकते? उसकी रजा में अपने दिल मुतमईन नहीं कर सकते? जब वो हमारी लाड उठाता है तो क्या हम उसके एक हुक्म पे सर नहीं झुका सकते? उस जैसी मोहब्बत तो कोई करता ही नहीं, मगर हाँ हम उसकी चाहत का एहतराम तो कर सकती हैं, उससे मोहब्बत करने की कोशिश तो कर सकती हैं। तो फिर क्यों ना अब उसके हुक्म का इंतजार किया जाए और अब उससे मोहब्बत की जाए जिसकी मोहब्बत कुर्बान है हम पे। तो क्या हुआ अगर वो एक फूल तुम्हें न मिल सका? हो सकता है सारा बाग तेरा मुकद्दर हो और मेरे रब को दिल खूब मुतमईन करने आता है। इंसान बदल जाता है मगर अल्लाह की मोहब्बत कभी नहीं बदलती। अल्लाह दुआएं कभी भी अधूरी नहीं रहने देता। बस कभी कभार वो चाहता है कि उसका बंदा उसे मनाए, उससे लाड करे, उसे राजी करे। और हो भी क्यों ना, ये चाहती, ये अकीदतें, ये मोहब्बतें हक है उसका, वही इकलौता हकदार है इनका। वो तो नाराज भी हो तब भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। उसकी तो नाराजगी भी इतनी प्यारी होती है, जिद तो हम करते हैं वो तो राजी हो जाता है और फिर इतना अता कर देता है जिसके हम काबिल भी नहीं होते। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें सुनता ही नहीं? वो जिसके दस्तरस में 2 जहानों की बादशाहत है, उसकी क्या भला तुम्हारी तकलीफ को दूर करना? क्या मुश्किल, तुम एक दफा हाथ तो उठाओ, बस एक दफा झोली तो फैलाओ। पहला सजदा उसकी चाहत का करोगे ना, दूसरे सजदे पे वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा। बस एक दफा अल्लाह को अल्लाह के लिए चाह कर देखो, फिर देखो होता क्या क्या है।